तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। करनौ निध आवे ताए, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। करनौ साध संगत जी, इंजीनियर मनजीत सिंह जिज्जानी वालों आप जी नूं प्यार अदब सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जीओ, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह आप जी दे 551वें जो प्रकाश दिहाड़ा, इस दे संबंध विच साडे सहज सुख टीवी चैनल की जो टीम है वो दर्शन करन आई है जी बाबा बकाला साहिब विखे। सो आप जी नूं इस पवित्र दिहाड़े दियां महाराज दे गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां होवन जी। सिमर के गुरु नानक लई ते आए, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। सो साध संगत जी, आप आज दर्शन करना है महाराज दे इस पवित्र स्थान दे बाबा बकाला साहब विखे। सो आओ संगत जी दर्शन करते हैं इस पवित्र स्थान दे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय। तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। करनौ निध आवे ताए, नौ निध आवे ताए, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। सब थाई होए सहाय, थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे। यह आ गुरुद्वारा भोरा साहिब, जिथे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज, जिथे कि आप साक्षात परमेश्वर ने अपना रूप धार के अपने अनन्य सेवक भाई मक्खन शाह लबाणा की अरदास बेनती सुन के ते इत्थे प्रगट हो के दर्शन दिते, तां जो सतगुरु के प्यारिਆਂ ਦਾ टुट विश्वास शरधा वो गुरु तक बनी रहे। सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय। तो साध संगत जी, आज जिस पवित्र स्थान ते असीं खलोते हैं ना, ये प्रतख कलामात परमेश्वर ने आप इस जगह ते वरताई आ। अपने प्यारे की लाज रख के उहदी अरदास बेनती की अरदास रख के नौवें सतगुरु तेग बहादुर साहब ने आप जाके उसका जो बेड़ा सी बन्ने लाया। सो अज लोड़ है अपने बच्चों नूं अपने परिवारां नूं इन्हां स्थानां बारे सानूं दस्सण दी। सो आओ साडे नाल सिंह साहब भाई साहब जी खड़े ने, इस स्थान के सेवादार ने, उन्हां दे चरनां 'च बेनती करते हैं भी सानूं थोड़ा जिहा विस्तार दे नाल इत्थों बारे दसो। आओ जी भाई साहब जी। इत्थे जी गुरु तेग बहादुर साहब नवें पातशाह ने 26 साल 9 महीने 13 दिन तपस्या की है। इत्थे ही भाई मक्खन शाह लबाणे ने उन्होंने प्रगट किया सी। ਇੱਥੇ मतलब भी ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ मतलब उन्होंने इत्थे तप किया सी ते आपां इस जगह ते आण के बहुत खुश ते बहुत शांति मिली है जी सानूं। हाँ जी, इत्थे आए हैं जी, सानूं बहुत आनंद आया, गुरु जी दर्शन होए ने, बहुत वधिया लगा जी।
ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਗਹਿਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਧਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਮਹਾ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਗਹਿਰੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵਾ, ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸੀ ਕਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤਾਈ ਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰਨ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜ ਰੱਖ ਕੇ 500 ਸੋਕੇ ਪੰਜ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਚਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ,
ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੇਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬੰਨੇ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨਾ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਸਮੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆ, ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਇਹ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 22 ਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ, ਕੀ ਵਰਤਾਈ ਆ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਭੋਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਸੋਕੇ 5 ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੋਢਾ ਸੀ ਸੱਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਏ ਆ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ 500 ਸੋਕੇ 5 ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਜਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੱਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਸੋ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਰਾਥਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਅਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਠੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਛਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਸੋ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਆਓ, ਲਾਹੋ ਖਟੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ TV ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।